جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم یہاں چائے کون ایگزیبیشن میں آئے ہوئے ہیں اور آئی ہیو فاؤنڈ ٹو ویری امپریسو پیپل. آن مائی رائٹ از ڈاکٹر شاہد قریشی, ریکٹر گفٹ یونیورسٹی, اور آئی بی اے یونیورسٹی میں میرے استاد بھی رہے ہیں, بلکہ بہت سارے لوگ ان سے ملنا چاہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں بیکاز آف ہز پرسنل برانڈ. اینڈ ہی از آن مائی لیفٹ از انور ڈار صاحب, اور انور ڈار صاحب جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں گفٹ یونیورسٹی کے, اور اس وقت یہ ایکٹنگ چیئرمین بھی ہیں, اور ہی از اے ویری امپریسو پرسنالٹی. ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے ہم کافی سنتے رہے. تو ڈاکٹر صاحب, انور صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ واٹ از یور ویژن آف اسٹارٹنگ دیٹ یونیورسٹی؟ جب یونیورسٹی اسٹارٹ کی تھی جی تو جب یونیورسٹی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو یہ کوئی بڑا پلانڈ پروجیکٹ نہیں تھا. تو اس وقت تو ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ ہم یہاں سے کچھ کمائی ہو جائے. اچھا. لیکن جب شروع کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس جاب آف دی مسنجرس, تو یہ ایجوکیشن سے پیسے کمانا بہت زیادہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس نقطہ نظر سے پھر جب ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہ تو ایک بڑی نوبل کاز ہے, تو دین پھر ہم نے اپنا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو تھوڑا چینج کر دیا. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ ایک ایسا سیلف سسٹینیبل ماڈل ہو جس سے بچے, کوئی بھی بچہ جسٹ بیکاز آف دی فائنینشیل کنسٹرینٹس شوڈ ناٹ بی ڈپرائیوڈ آف دی ایجوکیشن. تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کو اس طرح کا سوشل بزنس ماڈل بنائیں کہ یہ بچے یہاں سے سیکھیں, کمائیں اور لوگوں کی خدمت کریں. اور اسکالرشپ پروگرامس بھی ہوتے ہیں؟ اسکالرشپ پروگرامس کی ہمارے پاس ملٹیپل اس کی جو ہیں اسکیمز ہیں. فار ایگزامپل جب یہ کووڈ آیا تھا تو ہم نے ایک کووڈ-19 کے نام سے انٹرسٹ فری لون اسکیم تھی, تو وہ جو انٹروڈیوس کرائی, جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر نہیں پیسے ہیں آپ کے پاس تو ہم آپ کو لون دے دیتے ہیں جب آپ تعلیم سے فارغ ہو جائیں گے, اور اس وقت کوئی چارج نہیں ہو. جب تعلیم سے فارغ ہو جائیں تو آپ جب آپ کو رزق کمانا سیکھ جائیں اور شروع ہو جائیں تو اس میں سے پھر واپس کر دیں تاکہ کسی اور کے کام آئے. تو یہ ایک ہے. اس کے علاوہ بہت سارے میرٹ اسکالرشپس ہے, فائنینشیل اسسٹنس ہے, لرن بائی یو ارن ہے. تو ہم تھوڑا اچھا نہیں سمجھتے کہ جب بچے ہمیں آ کے لینے والا ہاتھ یعنی کہتے ہیں کہ فائنینشیل اسسٹنس دو, تو ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا. تو ہم ان کو کنورٹ کر دیتے ہیں لرن وائل یو ارن, یعنی آپ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کے طور پر ڈیورنگ یور اسٹڈی اگر آپ کچھ کام کر لیا کریں تو یونیورسٹی آپ کو اس کے عوض میں پیسے دے گی, آپ فیس دے دیا کرنا. تو یہ لینے والا, یعنی ہم یہ ان کو ریئلائز کرانا چاہتے ہیں کہ لینے والا ہاتھ سے دینے والا یا کر کے کرنے والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح کے آئیڈیاز جو انٹروڈیوس کرائے ہیں. لیکن ابھی جو ڈاکٹر شاہد جب 2-3 سال سے ہمارے پاس آئے ہیں تو اس سے پہلے تو ایسا نہیں تھا, لیکن جو کہ ان کا کام تھا بڑا انٹرپرینورل ماڈلز کے اوپر, تو یہ بڑے سمجھدار. تو یہ جب آئے تو پھر ہمیں سوچ پیدا ہوئی, ویسے بھی ملکی حالات بھی ایسے ہی تھے, تو یہ کہتے تھے کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ پہ کام کریں. تو مجھے اچھا لگا, تو اب نے اس کو فارملی اون کر لیا. تو اس کے لیے پھر ہم نے جو اقدامات کیے ہیں, ایک سینٹر بنایا, سیم سینٹر آف انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ. تو وہ ایک فارملائز کر دیا اس کو, اور وہ لوگوں کے جو ایجوکیشن کے جو ارلی ایئرز ہوتے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ تیار کرتے ہیں, اور جو اس کے بعد والے ایئرز ہیں اس میں ہم نے ایک سینٹر بنایا ہے, سینٹر فار سوشل انٹرپرینورشپ. تو وہ جو سیکھا ہوتا ہے تھوریٹیکلی, دماغوں پہ کام ہویا ہوتا ہے, وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں, تو پھر وہ اس کو پریکٹیکلی وہاں انٹرپرینورشپ کا کام کرتے ہیں. تو وہ اس طرح سے یہ ہمارا ویژن بڑا سمپل ہے, کنورٹنگ نالج انٹو پریکٹیکل ایکسپیرینس. تو ہم کوئی بہت زیادہ بڑے تھوریٹیکل نالج کے بلیور نہیں ہیں, بٹ ایون دین ہم سمجھتے ہیں دیٹ از اسینشیل. اور پھر ایتھیکل معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اچھے طریقے سے کاروبار تاجر بن جائے تو وہ بھی ایک اسلام کے بہت ساری چیزیں کور کر لے گا. فار ایگزامپل سنگاپور میں
इंडोनेशिया, मलेशिया में अगर आप उसकी हिस्ट्री को स्टडी करें तो वहाँ प्रीचर नहीं गए थे, वहाँ अच्छे ताजर गए थे। तो उनके बिहेवियर्स को देखते हुए उनके वादा पूरा करते थे, तोलने से थोड़ा झुका हुआ कुरान में है, तोलते थे, ज़बान और अखलाक, कौल और फेल में तजाद नहीं। तो पता किया कौन से लोग, पता चला ये मुसलमान लोग, तो वहाँ से इस्लाम था। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे ताजर ही बन जाएँ, इखलाक अच्छा हो, वैल्यूज़ अच्छी हो। तो हम चाहते हैं कि करके खाएं, हर वक्त हाथ फैलाएं ना। तो ये हमारा विजन है, और वो प्रैक्टिकल हो, और वो एथिकल हो, और वो हलाल का काम करके सीखें। तो ये हमारा, तो डॉक्टर साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से बात कर रहा हूँ, मुझे कोई खुशामद की कोई ज़रूरत नहीं कि इन्होंने हमने इस तरफ लगाया, और ख़ुद इन्होंने कभी तोला नहीं है काम को, कि तोल के काम करने वाला नहीं है। तो पता नहीं कितने लोगों को पढ़ा रहे हैं जी। तो ये इससे नोबल कॉज, अल्लाह मेरी आपकी मदद फरमाए सब की, कि सब इतना, चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी का जो विज़न है वो बड़ा सिंपल है कि हम हम अपनी नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। और जो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ही इकॉनमी और ट्रेड डेफिसिट है। तो हम समझते हैं कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्टेबल चीज़ें बनानी चाहिए, और उसी से इंडस्ट्री फैलेगी, उसी से हमारे मुल्क की बुनियादें मजबूत होंगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। तो दिस व्हाट वी नीड, और इसकी ही रिक्वायरमेंट है। तो हम उस तरह की कोई प्रोडक्ट बना के तो निकालने की, यही हमारा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी मैं ज़्यादा नहीं बोल गया। नहीं माशाल्लाह, That was very meaningful. Yes. जी डॉक्टर साहब, आपसे हमने माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी है, बहुत फ़ायदा भी हुआ है। मैं भी वन ऑफ़ योर स्टूडेंट हूँ और अभी भी आपसे सीखता हूँ। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, चले गए चाय, उनसे बोलो चाय आ जाएगी, बैठाएं चाय। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह आपसे बहुत सारे लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, मैं भी इसमें से एक हूँ। आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि आप जो यहाँ आए हैं, व्हाट इज़ योर पर्पस एंड व्हाट इज़ ब्रिंगिंग यू हियर फॉर दिस? माशाल्लाह जनाब, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे चेयरमैन साहब अनवर डार साहब का। मैं तो असल में तो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर अपने पेरेंट्स का। और चेयरमैन अनवर डार साहब का शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि अगर इनसे मेरी मुलाकात ना होती तो मैं फिर बिजली बना रहा होता। हाँ जी, मतलब हाँ जी, देखना अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया, ये मुझे गुजरांवाला ले गए, और फिर मुझे पता चला कि मुझे तो पढ़ाने का शौक़ है। मैंने तो कभी पढ़ाया नहीं था डॉक्टर साहब, मैंने कहाँ पढ़ाया है। तो वो वहीं से 2004 जून में जो मुलाकात थी, उसने हेल्प किया डिस्कवर करने कि मैं कौन हूँ। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, अपने उस्ताद साहब करामगार डार साहब का, वालदैन का, मतलब ये अल्लाह ने देखना ज़रिया बनाया। तो उसके, और फिर मैं और ये डार साहब भी कसर नफसी से काम ले रहे हैं, ये कॉन्टीन्यूस लर्नर हैं। तो ये मैं भी सीखना चाह रहा हूँ, और हम भी, आप सबसे गुजारिश है कि हम पूरी ज़िंदगी सीखने वाले बने। और ये भी सर जो है ना, अभी मुख्तसर सी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार मैंने भी देखना है, तो ये फ़ौरन 10 मिनट में फ़ैसला किया सर ने, बल्कि 2 मिनट में फ़ैसला किया है। तो ये मेरा ख्याल है कि मैसेज जाना चाहिए हमारे बच्चों को, नौजवानों को, कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज आप सीखें, लर्न करें। और अभी सर देखें ना, कभी पैदल चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, मतलब ये जस्ट आम पर्सन, लाइक ए कॉमन पर्सन इज़ कॉन्टीन्यूसली लर्निंग। और मैं यकीन जाने, हमारा जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी के लिए दुआएं भी हैं, और इसके लिए सलाहियतें भी अल्लाह कबूल फरमाए। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला इसको रोल मॉडल बना दे अब। और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो बड़े ख़तरे में हैं। और वो सर जो है ना, ये मुझे इन्होंने 3-4 साल पहले मुझे आर्टिकल भेजा था, और वो इसमें लिखा था कि अनबंडल यूनिवर्सिटी। तो मैंने कहा सर ये मेरा भी दिल यही कहता है। तो बस मेरे पास यही अल्फाज थे। अल्लाह ताला जो है इस कोशिशों को कबूल फरमाए और रोल मॉडल यूनिवर्सिटी बना दे। आपका बहुत शुक्रिया। हम चक्कर लगाएंगे और देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है।